Hello everyone, welcome to all 11th standard students. I am Ramtek A.S. working at Sadguru Gadge Maharaj College, Karat, subject biology. So in previous lecture, we have started living world. Okay, this particular chapter we have completed 2 lectures. So in first lecture, we have learned introduction of living and non-living things, and another one is basic principles of life. In these basic principles of life, we have seen metabolism, growth and development. Third one, reproduction. Fourth one is aging. Fifth one is a death, and the sixth basic principle it is response and stimuli. Okay, so these particular parts we have completed in first lecture. Then second lecture we have completed or we have started taxonomical aids. So in these taxonomical aids we have completed herbarium aids, botanical gardens, museum. These 3 taxonomical aids we have completed in second lecture. Okay, in third lecture, today's lecture is a third. So in this lecture we have started here zoological part, biodiversity park and keys. These 3 parts we start here. Okay, so these 3 parts we will continue here one by one. So let's see first taxonomical aid, that is zoological parts. Okay, or zoological part, see here is a different types of animals are see here. Then this particular whole uh, living nature it is known as biodiversity park. Okay, then first we see here zoological park. Okay, so zoo means animals, different type of animals, but in zoological park here is a special type of animals are kept there. Okay, so this special type of animals means wild animals, especially in wild animals. So this specially wild animals, they live in naturally in forest, but at particular time these wild animals are uh, giving in a particular nature. Okay, that particular nature it is known as zoological park. Okay, see here, zoological park is the place where wild animals are protected under similar to their natural habits. ओके, तर म्हणजेच काय, झुलॉजिकल पार्क मध्ये जे वाईल्ड अॅनिमल्स असतात त्यांना एक पर्टिक्युलर असं एन्व्हायरमेंट दिलं जातं आणि ते जे एन्व्हायरमेंट आहे ते एन्व्हायरमेंट त्यांच्या नॅचरल हॅबिटॅट सारखंच असतं. नॅचरल हॅबिटॅट वाईल्ड अॅनिमलचं कुठलं असतं ते म्हणजेच फॉरेस्ट. ओके, तर फॉरेस्टमध्ये जे वाईल्ड अॅनिमल्स आहेत त्या वाईल्ड अॅनिमल्सला किल केलं जातं. त्यांची जी स्पीसीज आहे ती स्पीसीज डिस्ट्रॉय होण्याच्या मार्गावर आली. त्यामुळे काही स्पेशल असे जे वाईल्ड अॅनिमल्स आहेत की त्यांना प्रोटेक्शन दिलं जात आहे. मग त्यांना जे प्रोटेक्शन दिलं जात आहे ते कुठे दिलं जाणार, झुलॉजिकल पार्कमध्ये. ओके, तर म्हणूनच ह्या झुलॉजिकल पार्कमध्ये जे वाईल्ड अॅनिमल्स केप्ट केले जातात त्या वाईल्ड अॅनिमल्सला प्रोटेक्शन अंडर सिमिलर टू देअर नॅचरल हॅबिट. त्यांचे जे सिमिलर नॅचरल हॅबिट जो असतो त्यानुसार त्यांना प्रोटेक्शन दिलं जातं. म्हणजे चला आपण काय म्हणणार, एक्सिटू जे हॅबिटॅट असतं, एक्सिटू म्हणजेच काय की बाय नॅचरली जे हॅबिटॅट असतं त्याला एक्सिटू हॅबिटॅट असं म्हणतात. तर एक्सिटू हॅबिटॅट हे प्रोव्हाइड केलं जातं वाईल्ड अॅनिमलला कुठे, झुलॉजिकल पार्कमध्ये. ओके, त्याचबरोबर काय प्रोव्हाइड केलं जातं, इट प्रोव्हाइड अपॉर्च्युनिटी फॉर स्टडिंग द बिहेवियर अँड फूड हॅबिट्स ऑफ द अॅनिमल्स. तर ह्या झुलॉजिकल पार्कमध्ये स्टुडंट असतील किंवा काही रिसर्चर्स असतील त्यांना स्टडी करण्यासाठी कोणाचं हे जे वाईल्ड अॅनिमलचं जे बिहेवियर आहे, त्यांचं फूड हॅबिट काय आहे, त्या सर्व गोष्टीचं जे स्टडी आहे ते स्टडीची अपॉर्च्युनिटी सुद्धा काही पर्सन्सला इथं प्रोव्हाइड केली जाणार. ओके, तर सम फेमस जे झुलॉजिकल पार्क आहेत इन इंडियामधील ते म्हणजेच काय, झुलॉजिकल पार्क इन मैसूर, देन नेहरू झुलॉजिकल पार्क इन हैदराबाद,
त्यानंतर त्रिवेंद्रमचे जे झुलॉजिकल पार्क आहे, जे चेन्नईचे जे झुलॉजिकल पार्क आहे, हे झुलॉजिकल पार्क जे आहे त्यामध्ये वाईल्ड ॲनिमलला त्याच्या नॅचरल हॅबिटॅट सारखंच एन्व्हायरमेंट प्रोव्हाइड केलं जातं की जेणेकरून तो तिथे नॅचरली सर्वाइव्ह करू शकणार. ओके, देन नेक्स्ट see here, this is the picture of zoological park. So in zoological park here is a different type of animals are kept and they survive its life natural habitats. Okay, then रोल ऑफ झुलॉजिकल पार्क. मग झुलॉजिकल पार्कचा रोल काय आहे, त्याचे यूज काय, स्टडी ऑफ लिव्ह ॲनिमल. तर लिव्हिंग ॲनिमल जे आहे त्याच्या स्टडी स्टुडंटला करायला मिळतं. ओके, म्हणजे झुलॉजिकल पार्कमध्ये डिफरंट टाईप ऑफ ॲनिमल्स जे आहेत ते केप्ट असतात, ठेवलेले असतात. तर त्या पर्टिक्युलर ॲनिमलचं जे बिहेवियर आहे ते बिहेवियर कसं आहे त्याबद्दल स्टडी करायला मिळतं. त्याचबरोबर त्यांचं फूड इटिंग जो वे आहे तो कसा आहे, त्याचबरोबर ते कशा पद्धतीने राहतात, या सर्व गोष्टीची जी स्टडी आहे ती स्टडी स्टुडंटला म्हणा किंवा रिसर्च जे डिफरंट ॲनिमल्सवर करतात पर्सन, त्यांच्यासाठी हे झुलॉजिकल पार्क इट इज अ व्हेरी व्हेरी युजफुल. ओके, then another role is public, especially children becomes familiar with wild animals. तर झुलॉजिकल पार्क मुळे जे चिल्ड्रन्स आहेत किंवा पर्सन्स आहेत ते सगळे काय होत असतात, फॅमिलियर होत असतात विथ वाईल्ड ॲनिमल. म्हणजे वाईल्ड ॲनिमल कुठले आहेत, कशा पद्धतीने ते राहतात, कसे दिसतात, ह्या सर्व गोष्टीशी फॅमिलियर होता येतं आपल्याला कुठे, झुलॉजिकल पार्कमध्ये. ओके, देन सोर्सेस ऑफ टुरिस्ट अट्रॅक्शन. त्याचबरोबर हे जे झुलॉजिकल पार्क आहे हे एक सोर्स बनतं कुणासाठी, जे टुरिस्ट असतात. तर टुरिस्टचे हे अट्रॅक्शन एक पार्क होतं. ओके, का तर इथे डिफरंट टाईप ऑफ वाईल्ड ॲनिमल्स केप्ट असतात. त्यांचं जे नॅचरल सर्व्हायव्हर आहे किंवा त्यांचं जे हॅबिटॅट आहे ते हॅबिटॅट संपूर्ण डिस्कस करणे किंवा त्यावर स्टडी करणे हे इझी होतं कुठे, झुलॉजिकल पार्कमध्ये. ओके, देन नाऊ सी हिअर फेमस zoological parks in India. Okay, so see here, first one is Natural Zoological Park in Delhi. Then त्यानंतर नंदनकनन Zoological Park ओडिशा. then नेहरू Zoological Park हैदराबाद. संजय गांधी जैविक उद्यान पटनामध्ये आहे. then त्यानंतर राजीव गांधी झुलॉजिकल पार्क हे पुण्यामध्ये आहे. देन अलीपूर झुलॉजिकल जे गार्डन आहे ते गार्डन कुठे आहे, कोलकात्याला आहे. देन त्यानंतर गुवाहाटी झुलॉजिकल पार्क हे आसाममध्ये आहे. देन मद्रास क्रोकोडाईल बँक ट्रस्ट चेन्नई. तर स्पेशली ते क्रोकोडाईल जे वाईल्ड ॲनिमल आहेत ते ॲनिमल इथं केप्ट आहे मॅक्झिमम. मैसूर झुलॉजिकल पार्क कर्नाटकाला आहे. देन आयलँड फॉरेस्ट झू जो आहे कानपूरला आहे. तर हे सर्व जे झुलॉजिकल पार्क आहेत ह्या झुलॉजिकल पार्कमध्ये जे एन्व्हायरमेंट आहे ते एन्व्हायरमेंट बॅलन्स केलं जातं ॲज नॅचरल हॅबिटॅट सारखं. ओके, म्हणजे फॉरेस्टचं जसं हॅबिटॅट प्रोव्हाइड असतं डिफरंट ॲनिमलला त्याच प्रकारचं नॅचरल हॅबिटॅट असेल किंवा नॅचरल एन्व्हायरमेंट होणार अशी पर्टिक्युलर केअरिंग इथे केली जातं. ओके, देन नेक्स्ट taxonomical aid is biodiversity park. So in biodiversity म्हणजेच काय, bio means living organism or life of living organism. Okay, then diversity means variety of different type of living organism. तर different type of living organism जिथे केप्ट केलं जातं दॅट पर्टिक्युलर प्लेस इट इज नोन ॲज बायोडायव्हर्सिटी पार्क. तर बायोडायव्हर्सिटी पार्कमध्ये डिफरंट टाईप ऑफ ॲनिमल, डिफरंट टाईप ऑफ प्लांट्स एटसेट्रा. सो डिफरंट टाईप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर केप्ट इन अ पर्टिक्युलर प्लेस. दॅट पर्टिक्युलर प्लेस इट इज नोन ॲज बायोडायव्हर्सिटी पार्क. ओके, सो सी हिअर इट इज अन इकॉलॉजिकल assemblage of species that form self-sustaining communities of degraded barren landscape. That is let उत्तमराव पाटील बायोडायव्हर्सिटी पार्क गुरेहार महाबळेश्वर. तर महाबळेश्वरला हे जे बायोडायव्हर्सिटी पार्क आहे ते बायोडायव्हर्सिटी पार्क तिथे आहे. तर ते जे बायोडायव्हर्सिटी पार्क आहे त्या बायोडायव्हर्सिटी पार्कमध्ये भरपूर असे ॲनिमल्स आहेत
त्याचबरोबर प्लांट्सची स्पेसिजेस सुद्धा आहेत. तर त्यांना तिथे त्यांचं जे इकॉलॉजिकल म्हणू किंवा नॅचरल जे हॅबिट आहे ते नॅचरल हॅबिट तिथे त्यांना प्रोव्हाइड केलेलं आहे. दिस पार्क इज द बेस्ट मॉडेल फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नॅचरल हेरिटेज इन अर्बन लँडस्केप. तर हे जे महाबळेश्वरचे जे बायोडायव्हर्सिटी पार्क आहे हे अतिशय असं उत्तम म्हणू आपण किंवा बेस्ट असं मॉडेल आहे. कशासाठी? फॉर कन्झर्वेशन. आता कन्झर्वेशन म्हणजेच काय की ते जे ॲनिमल्स आहेत त्या ॲनिमल्सला कसं सेव्ह करता येणार, त्यांचं जे लाईफ आहे ते कसं आपल्याला सेव्ह करता येणार, ते कसं आपल्याला वाचवता येणार. एक चांगलं उदाहरण म्हणजेच महाबळेश्वरचं हे बायोडायव्हर्सिटी पार्क आहे. ओके. Systematic classification of living organism is helpful in understanding the interrelation. तर सिस्टमॅटिक जे क्लासिफिकेशन असतं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं ते हेल्पफुल करतं कशासाठी? अंडरस्टँडिंग द इंटर रिलेशन बिटवीन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, डिफरंट टाईप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. तर सिस्टमॅटिक जे क्लासिफिकेशन केले जातं डिफरंट टाईप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं ते त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये काय को रिलेशन आहे किंवा इंटर रिलेशन काय आहे ते आपल्याला इथे सांगतं. Then in order to understand interrelation between organism and maintain harmony on planet Earth, so study the biodiversity is must. तर जे बायोडायव्हर्सिटी म्हणू आपण किंवा डिफरंट टाईप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे आहे ते जर कन्झर्व केले आपण तर आपल्या एन्व्हायरमेंटचा जो बॅलन्स आहे तो बॅलन्स आपण मेंटेन करू शकतो. म्हणजेच डिफरंट टाईप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर एक्झाम्पल आपण त्याला प्लांट्स म्हणू, डिफरंट ॲनिमल्स जे आहे ते आपल्या एन्व्हायरमेंटसाठी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. त्यांच्याशिवाय आपला जो एन्व्हायरमेंट आहे तो बॅलन्स राहू शकत. एक जरी यामधलं इम्बॅलन्स झालं तर आपलं एन्व्हायरमेंट टोटली काय होत असतं? इम्बॅलन्स होणार, त्याला आपण मेंटेन करू शकणार नाही. त्यासाठी बायोडायव्हर्सिटी पार्क हे इट्स अ मस्ट ऑर व्हेरी व्हेरी इसेन्शियल प्लेस. ओके. त्यामुळे आपण डिफरंट टाईप ऑफ ॲनिमल्स किंवा डिफरंट टाईप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला कन्झर्व करू शकतो. ओके. So see here, this is the picture of different type of living organisms are kept or live in a natural habitat. That particular natural habitat it is known as biodiversity park. Okay, or the zoological park सुद्धा म्हणू शकतो. बघा मग इथे आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये एक कन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी असं पार्ट दिलेलं आहे. तर बघूया काय आहे. बायोडायव्हर्सिटी इज द डिग्री ऑफ व्हॅरिएशन ऑफ लाईफ फॉर्म्स इन अन इकोसिस्टम. म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी पार्क किंवा बायोडायव्हर्सिटी आपण स्पेशली कशाला म्हणणार की जिथे व्हॅरिएशन ऑफ लाईफ फॉर्म्स. तर डिफरंट टाईप ऑफ लाईफ म्हणजेच आपण काय म्हणणार दुसरा वर्ड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ओके. तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची जी व्हॅरिएशन आहे डिफरंट टाईप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे आहेत एका पर्टिक्युलर इकोसिस्टीम मध्ये पर्टिक्युलर एका हॅबिटॅट मध्ये नॅचरल हॅबिटॅट म्हणू किंवा आर्टिफिशियल हॅबिटॅट म्हणू की जिथे राहतात त्या पर्टिक्युलर प्लेसला आपण किंवा पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंटला आपण काय म्हणतो बायोडायव्हर्सिटी. ओके. सो दिस बायोडायव्हर्सिटी इज इसेन्शियल टू मेंटेन इकॉलॉजिकल स्टॅबिलिटी. आणि ह्या बायोडायव्हर्सिटी मुळेच इकॉलॉजिकल जे स्टॅबिलिटी आहे तिला मेंटेन करू शकतो. इकॉलॉजिकल स्टॅबिलिटी म्हणजेच काय आपला जो एन्व्हायरमेंट आहे त्या एन्व्हायरमेंटची जी स्टॅबिलिटी आहे त्या स्टॅबिलिटीला आपण मेंटेन करू शकतो. ओके. द एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अँड डेन्सिटी ऑफ बायोडायव्हर्सिटी कॅन बी रिगार्डेड ॲज अ मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ अन इकोसिस्टीम. तर जे काही बायोडायव्हर्सिटी आहे त्या बायोडायव्हर्सिटीचे जे काही पर्टिक्युलर बॅलन्सिंग आहे ते बॅलन्सिंग आपण मेंटेन करू शकतो किंवा कधी कधी काय होते ते इम्बॅलन्स सुद्धा होऊ शकतं. मग कसं होणार? पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. तर बॅलन्स करता करता आपण काय करत असतो की ते कधी कधी इम्बॅलन्स होतं. मग ते इम्बॅलन्स कसं होणार की जेव्हा पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन होणार म्हणजे लोकसंख्या वाढ जेव्हा होतो लोकसंख्या वाढतं झपाट्यानं त्यावेळेस काय होतं की आपली जी बायोडायव्हर्सिटी आहे ती बायोडायव्हर्सिटी ही काय म्हणू आपण त्याला एक्सटिंग होण्याच्या मार्गावर येते म्हणजे इम्बॅलन्स म्हणू आपण एकंदरीत त्याला काय म्हणणार इम्बॅलन्स होण्याच्या मार्गावर असते. अँड त्याचबरोबर काय ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस हॅव रिझल्टेड इन लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी ॲट अन अलार्मिंग रेट. म्हणजे वाढती लोकसंख्या त्याचबरोबर आपण जे नॅचरल रिसोर्स आहे त्याचा आपण ओव्हर यूज करतो त्यामुळे काय होत असतं की आपली जी बायोडायव्हर्सिटी आहे ती बायोडायव्हर्सिटी ही इम्बॅलन्स होते म्हणजे लॉस होते. लॉस म्हणजे टोटली लॉस नाही तर ती काय होणार इम्बॅलन्स होणार. मग प्लांट्स हे कमी होणार म्हणजेच कसं लोकसंख्या वाढली की लोकसंख्या मग घरं बांधणार ते त्यांचं जे काही
आवश्यक गोष्टी आहेत ते त्या पर्टिक्युलर प्लांट म्हणा किंवा जे काही आपलं नॅचरल हॅबिटॅट आहे त्या हॅबिटॅटवर ते अवलंबून असतात, त्याचा यूज करतात. आणि यूज केल्यामुळे काय होणार की जे फॉरेस्ट आहे ते कमी होत जाणार. मग फॉरेस्ट जर कमी झाले तर नॅचरली तिथले जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे ते सुद्धा किंवा ॲनिमल जे आहेत ते सुद्धा काय होणार, कमी होणार. म्हणजे एकंदरीत आपण काय म्हणणार की बायोडायव्हर्सिटी ही काय होणार, लॉस होणार, ते इम्बॅलन्स होणार. देन तर मग conservation involves attempting to slow down, stop, or even reverse the loss in the natural habitat of ऑर्गॅनिझम. मग कन्झर्वेशन जे काय त्याचं कन्झर्वेशन स्लो डाऊन होणार, कधी कधी स्टॉप सुद्धा होणार. मग ते रिव्हर्स लॉस इन द नॅचरल हॅबिट, तो नॅचरल हॅबिट जो असेल ना ऑर्गॅनिझमचं तो काय होणार, कमी होणार. ओके, देन दिस इज नोन ॲज इन सिटू कन्झर्वेशन. ओके, व्हाय डज द लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी मॅटर. मग बायोडायव्हर्सिटी मॅटर ही लॉस का होते. ओके, फॉर मेनी पीपल इट इज सिम्पल नॅचरल ऑर इथिकल इश्यूज. तर काही असे पर्टिक्युलर मॉरल असेल किंवा इथिकल काही इश्यू असतात त्यामुळे होऊ शकते बायोडायव्हर्सिटी मॅटर जे आहे ते लॉस होणार. देन वी शेअर अवर प्लॅनेट with a huge range of other organisms and we have no right to harm them. तर आपल्या प्लॅनेटवरती ह्यूज रेंज खूप मोठ्या प्रमाणात असं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, त्याचबरोबर अदर ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते सुद्धा आहेत. वी हॅव नो राईट टू हार्म देम. आपलं असं काहीही अधिकार नाही की आपण त्यांना हार्म करू शकणार. ओके, किंवा हार्म करू शकत नाही हे आपलं राईट नाही आहे. आपण त्यांना टोटली डिस्ट्रॉय करू शकत नाही. ओके, सो बायोडायव्हर्सिटी हेल्प टू मेंटेन स्टॅबिलिटी इन अन इकोसिस्टीम. तर बायोडायव्हर्सिटी हेल्प करत असतं कशासाठी, टू स्टॅबिलिटी, टू मेंटेन स्टॅबिलिटी इन अन ऑर्गॅनिक इकोसिस्टीम म्हणू आपण. तर इकोसिस्टीम जी आहे, जे एन्व्हायरमेंट आहे त्या एन्व्हायरमेंटला स्टेबल ठेवण्याचं काम हे कोणाचं असतं किंवा कोण करत असतं, बायोडायव्हर्सिटी. ओके, सो लॉस ऑफ वन व्हरायटी, समजा एक जरी व्हरायटी लॉस ऑफ ऑर्गॅनिझम कॅन अफेक्ट एंटायर इकोसिस्टम. एक जरी व्हरायटी जी ऑर्गॅनिझमची आहे ती अफेक्ट जरी झाली, लॉस जर झाली तर टोटल संपूर्ण त्याचा अफेक्ट जो आहे तो इकोसिस्टीमवर होणार. मग इकोसिस्टीमवर झालं अफेक्ट जर झालं त्याचं, तर आपलं जो एन्व्हायरमेंट आहे तो काय होणार, इम्बॅलन्स होणार. इम्बॅलन्स होणार म्हणजेच खूप सारे असे क्रिटिकल जे काही कंडिशन आहे ते कंडिशन आपल्याला दिसायला लागतात. अवेळी पाऊस येणे, ग्लॅसियर्स मेल्ट होणे, डिफरंट टाईप ऑफ असे कंडिशन्स आहेत की ज्या आपल्याला दिसायला लागतात. म्हणून जे काही बायोडायव्हर्सिटी आहे, बायोडायव्हर्सिटीमध्ये लिव्ह करणारे जे डिफरंट टाईप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्यांना आपण काय केलं पाहिजे, कन्झर्व केलं पाहिजे. ओके, देन सी अगेन हिअर इज अ नो द सायंटिस्ट. तर हे एक सायंटिस्ट आहेत आपले इंडियामधील आहेत, डॉक्टर SP आगरकर. ओके, यांनी सुद्धा जी बायोडायव्हर्सिटी आहे ती बायोडायव्हर्सिटी कशा पद्धतीने ती एस्टॅब्लिश होणार, कशा पद्धतीने तिला आपण सेव्ह करणार यावर त्यांनी खूप मोठं असं रिसर्च म्हणू आपण त्याला केलेलं आहे. देन बघूया आपण, वन ऑफ द लिडिंग बॉटनिस्ट, हे बॉटनिस्ट आहेत इंडियाचे, डॉक्टर SP आगरकर वॉज बॉर्न इन नोव्हेंबर 1884 इन मालवण, महाराष्ट्र. महाराष्ट्रामध्ये त्यांचा जन्म झाला, मालवण इथे. ही एक्सप्लोर्ड बायोडायव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट जो आहे तिथे त्यांनी बायोडायव्हर्सिटी काय केलं, एक्सप्लोर केलं. व्हेअर ही केम अक्रॉस स्पीसीज ऑफ फ्रेश वॉटर जेलीफिश विच वॉज अंटिल देन ओनली नोन टू बी फाउंड इन आफ्रिका. तर काही असं जे पर्टिक्युलर स्पीसीजेस असतात त्या स्पीसीजेसला त्यांना डेव्हलप किंवा सेव्ह केलं किंवा कन्झर्व केलं म्हणू आपण त्याला. अशा स्पीसीजेस ज्या आफ्रिका म्हणा किंवा कुठे फक्त आफ्रिका म्हणा किंवा अदर कंट्रीमध्येच फाउंड होत होत्या अशा स्पीसीजेसला त्यांनी सेव्ह करण्याचं काम केले. देन दीज फाइंडिंग्स वेअर पब्लिश्ड इन सायंटिफिक जर्नल नेचर इन 1902. तर त्याच्यावरती जे काही सायंटिफिक जर्नल आहे किंवा रिसर्च आहे त्यांनी पब्लिश केलं. डॉक्टर आनंदाळे, द सुपरिटेंडेंट ऑफ इंडियन म्युझियम ऑफ कोलकाता, हेल्प डॉक्टर आगरकर इन हिज फर्दर एंडेवर्स टू कलेक्ट, प्रिझर्व अँड कंडक्ट मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ ॲनिमल्स अँड प्लांट स्पीसीजेस. जे काही प्लांट स्पीसीजेस आहेत, ॲनिमल स्पीसीजेस आहेत, त्यांना सेव्ह कसं करायचं किंवा त्यांना कशा पद्धतीने कन्झर्व करायचे ह्या सर्व गोष्टीसाठी जे काही इंडियन म्युझियम ऑफ कोलकाताचे जे आनंदाळे जे सुपरिटेंडेंट आहेत त्यांनी खूप हेल्प केली कोणाला, डॉक्टर SP आगरकर. ओके, देन नेक्स्ट टॅक्झॉनॉमिकल की दॅट इज
की. ओके, टॅक्झॉनॉमिकल जी एड आहे 5th नंबर, दॅट इज की. की आर यूज फॉर आयडेंटिफिकेशन. कीचा यूज कशासाठी होतो? आयडेंटिफिकेशन म्हणजे ओळखण्यासाठी. कशाचं ओळख करायची तर ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलॅरिटी अँड डिसिमिलॅरिटी. प्लांट्स आणि ॲनिमल्सचं आयडेंटिफिकेशन जे आहे त्या आयडेंटिफिकेशनसाठी कीचा यूज होतो. मग प्लांट्स आणि ॲनिमल्समध्ये कुठलं आयडेंटिफिकेशन म्हणजे त्यांच्यामध्ये सिमिलॅरिटी कुठली आहे, डिसिमिलॅरिटी कुठली आहे, याबद्दलचे जे आयडेंटिफिकेशन आहे ते आयडेंटिफिकेशन आपल्याला ह्या कीमुळे मिळत असतं. Then key are analytical in nature and based on contrasting character in a pair of called couplet. ओके, तर ह्या की मुळे जे काही अनालिटिकल इन नेचर जो आहे बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर, प्लांट्स मधील कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर काय आहे, त्याची पेअर कशी करायची त्याबद्दल जी माहिती आहे ती ह्या की मध्ये आपल्याला फाउंड होते. आउट ऑफ 2 proposed characters only one which is relevant is accepted while the other is rejected. ओके, तर काही काही असे स्पीसीजेस असतात, त्या स्पीसीजेस मध्ये डिफरंट टाईप ऑफ कॅरेक्टर्स असतात, तर मग काहींचे ऍक्सेप्ट केले जातात आणि काहींचे रिजेक्ट केले जातात. ओके, इज स्टेटमेंट इन अ की बद्दल जे काही स्टेटमेंट दिलं जातं त्या स्टेटमेंट इट इज नोन ॲज लीड. ओके, तर हे लीड लक्षात ठेवायचं, लीड काय आहे. Then separate taxonomic key are required for each taxonomic category such as family, genus, order, etc. सेपरेट टॅक्झॉनॉमिक की जर पाहिजे असेल आपल्याला तर ते टॅक्झॉनॉमिक जे काही कॅटेगरी आहे त्यामध्ये त्याला काय केलं जातं, क्लासिफाय केलं जातं आणि ते क्लासिफिकेशन फॅमिली, जीनस, ऑर्डर ह्या प्रकारे केलं जातं. तर कीचं जे डिफरंट टाईप ऑफ ॲनिमल्स आहेत त्या ॲनिमल्सला आयडेंटिफाय, त्याचबरोबर त्यांच्यामधील जे काही सिमिलॅरिटीज आहे, डिसिमिलॅरिटीज आहे, त्याचबरोबर प्लांट्स आणि ॲनिमलबद्दल स्टेटमेंट्स लिहायसाठी कीचा हा यूज होत असतो. ओके, देन परत अदर काही असे टॅक्झॉनॉमिकल एड्स आहे की ज्याचा सुद्धा यूज हा आपल्या डिफरंट टाईप ऑफ प्लांट्स आणि ॲनिमल्सला इलॅबोरेट करण्यासाठी, त्याला आयडेंटिफाय करण्यासाठी होत असतो. त्यामधील फ्लोरा, मॅन्युअल्स, मोनोग्राफ अँड कॅटलॉग्स आर अदर टॅक्झॉनॉमिकल एड्स. दे हेल्प इन करेक्ट आयडेंटिफिकेशन. तर यांचा जो यूज होतो तो कशासाठी होतो? करेक्ट आयडेंटिफिकेशन. डिफरंट टाईप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे आहेत त्या डिफरंट टाईप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं करेक्ट जे काय आयडेंटिफिकेशन आहे ते आयडेंटिफिकेशन देण्यासाठी सुद्धा हे अदर टॅक्झॉनॉमिकल जे एड आहेत ते युजफुल असतात, इसेन्शियल आहेत. तर बघूया, मॅन्युअल्स प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स. तर मॅन्युअल्स हे काय प्रोव्हाइड करतात, कशासाठी युजफुल आहेत? दे सपोर्ट इन्फॉर्मेशन फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ व्हेरियस स्पीसीज इन अ गिवन एरिया. तर गिवन एरियामध्ये जे काही व्हेरियस स्पीसीजेस आहेत त्या व्हेरियस स्पीसीजेसचे जे नावाची जी ओळख आहे त्या ओळखीबद्दल जे काही नाव इन्फॉर्मेशन माहिती आहे ती माहिती या मॅन्युअल्समध्ये प्रोव्हाइड केली जाते. ओके, देन मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी पर्टिक्युलर टॅक्झॉन. पर्टिक्युलर टॅक्झॉनची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला कुठे फाउंड होत असते? मोनोग्राफमध्ये. ओके, आणि मॅन्युअलमध्ये जे काही व्हेरियस स्पीसीज असतात ते गिव्हन एरियामध्ये त्यांचं आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी किंवा आयडेंटिफिकेशन बद्दल जी इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन या मॅन्युअल्समध्ये प्रोव्हाइड केली जाते. ओके, सो दीज आर द पर्टिक्युलर फ्लोरा. आणि फ्लोरा म्हणजेच काय की डिफरंट टाईप ऑफ जे काही प्लांट्स आहेत एका स्पेशल एरियामध्ये, त्या स्पेशल एरियामधील जे प्लांट्स आहेत त्या प्लांट्स बद्दल जी माहिती दिलेली असते ती कुठे दिलेली असते? फ्लोरामध्ये. ओके, सो स्टुडंट हिअर इज आवर chapter is completed. Okay, that is the living world chapter is completed. So in previous lecture and this lecture we finished taxonomical aids. So in taxonomical aid, that is 6 taxonomical aids and other taxonomical aids सुद्धा आपण बघितलेले आहेत. तर त्या सर्व taxonomical aids बद्दल हा जो एक व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ बघा तुम्ही. This is very very essential video. So see this video. Taxonomic studies require careful identification of the organisms, for which intensive laboratory and field studies are carried out, and actual specimens of plant and animal species are collected. These studies help in disciplines such as agriculture, forestry, industry, and in knowing the biodiversity.
Over the years, biologists have developed many methods and techniques that help in taxonomic studies. These are also known as taxonomical aids. Herbariums, botanical gardens, museums, zoological parks, and keys are some examples of taxonomical aids. Let's learn a little more about these aids. A herbarium is a storehouse where a collection of dried plant specimens are mounted on sheets, labeled, and systematically arranged based on the universally accepted system of classification for use in scientific study. Details like the date and place of collection, the English, local and botanical names, the family of the specimens, and the collector's name are also recorded. These herbarium specimens are often used as reference material in taxonomic studies. Another place that provides taxonomical aid is a botanical garden. A wide variety of plants are cultivated in these gardens for scientific research, conservation, display, and education. Each plant is labeled with its botanical or scientific name and family. Some of the famous botanical gardens are at Kew in England, the Indian Botanical Garden in Howrah, and the National Botanical Research Institute in Lucknow. Biological museums, set up in educational institutions, also act as taxonomical aids. These museums have collections of preserved plants and animals, which are used for study and reference. They are preserved in jars using preservative solutions or as dry specimens. Insects are collected, killed, pinned, and then preserved in insect boxes. Larger animals are typically stuffed and preserved, or their skeletons are displayed. Zoological parks or zoos also help in taxonomical studies. These places house wild animals in protected environments similar to their natural habitats under human supervision. An animal's food habits and behavior can be studied here. A biological key is another taxonomical aid used for the identification of plants and animals. It is a list of questions that help identify and classify a living organism. Each question presents contrasting characters of an organism in a pair called a couplet. To classify the organism, the character similar to the organism has to be chosen. So in a couplet, one character is accepted and the other is rejected. Answering the questions in this analytical manner helps in identifying the organism. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category, such as family, genus, and species, for the purposes of identification. Other taxonomical aids like flora, manuals, and monographs are also used. A flora is a document that contains information about the plants of a particular country, region, or time. Manuals provide information that helps in the identification of the names of plant and animal species found in a specific area. A monograph is a written account or description of a single taxon. It provides detailed information about a particular species and how it fits in with the overall taxonomy and classification. In today's scenario,
When many plant and animal species are endangered, taxonomical aids play a crucial role in studying the important facets of living organisms and saving important information about them for future reference. So, Taxonomic studies require careful identification so this particular video we see. So from this video we understand how can be taxonomical aids are used. Okay, so here is total chapter is completed. Then next new chapter we will start in next lecture. Okay, so thank you.